नवा तो नीचे चार पाँच छः ना बुटटा बुटाओ दो এটা লাগবে না না হয়ে যাবে ঝামেলা নামটা মুছে দাও নিচের নামটা মুছে দাও সুমন প্রভুর জায়গায় আমি করছি তো নামটা মুছে দিলে হবে हरे कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन जमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव सुंदर श्री राधे जय ललिता विशाखा जय राधा माधव सुंदर ललिता विशाखा जय राधा माधव सुंदर जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल
ओम अज्ञानातिमिरनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवादूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवतः सेवा भगवता उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदेर 19 नम्बर अध्याय 6 नम्बर श्लोक। या भाई लशक श्री तुलसी विमिश्र कृष्णान्घ्री रेणु अभयधिकंभु नेत्री पुनाति लोकन उभयत्र शेषान् कस्तं न सेवेत मर्ष्य मनः। या वैलशक श्री तुलसी विमिश्र कृष्णान्घ्री रेणु अभयाधिकंभु नेत्री पुनाति लोकन उभयत्र शेषान् कस्तं न सेवेत मर्ष्य मनः। या वैलशक श्री तुलसी विमिश्र कृष्णान्घ्री रेणु अभयाधिकंभु नेत्री पुनाति लोकन उभयत्र शेषान् कस्तं न सेवेत मर्ष्य मनः।
হরে কৃষ্ণ। অনুবাদ: যে সুরধ্বনি শ্রীকৃষ্ণ চরণ রেণু বিমিশ্রিত তুলসী দলের সংস্পর্শে সর্বোৎকৃষ্ট সলিলের বহন করেছেন, যিনি মহাদেব পর্যন্ত দেবতার অন্তর এবং বাহির উভয় পবিত্র করেছেন, মৃত্যুর নিকটবর্তী যিনি কোনো মানুষ সে পবিত্র ভাগীরথীর সেবা না করবে। তাৎপর্য: পরীক্ষিত মহারাজ যখন সংবাদ পেলেন যে 7 দিনের ভেতর তার মৃত্যু হবে, তৎক্ষণাৎ তিনি সংসার জীবন পরিত্যাগ করে পবিত্র যমুনা নদীর তীরে চলে গিয়েছিলেন। তো এই যে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই শ্লোকের, সেটা হচ্ছে পরীক্ষিত মহারাজ যখন জানতে পারলেন যে তিনি অভিশপ্ত হয়েছেন, তিনি অভিশপ হয়ে পেয়েছেন যে 7 দিনের মধ্যে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, তার মৃত্যু হবে, তখন তিনি কি করলেন? তিনি সব তার ভৌতিক দায়িত্ব যা আছে সব ত্যাগ করে, তিনি সব কিছু ত্যাগ করে, সব রাজপাট ইত্যাদি সব ছেড়ে, তার রাজত্ব সম্পত্তি সব কিছু তার পুত্র জন্মজায়াকে দিয়ে তিনি গঙ্গার বা যমুনার ধারে চলে গেলেন। গিয়ে সেখানটায় গিয়ে তিনি যমুনাকে সমর্পণ করে দিলেন এবং সেখানটায় অন্ন জল সব নিদ্রা সব ত্যাগ করে তিনি তার প্রাণ চলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকলেন। কেন থাকলেন? কারণ তিনি তার বাড়ি, ব্যাক টু গডের ভগবদ্ধাম ফিরে যাওয়ার সিস্টেম তিনি জানতেন এবং সেই জন্য তিনি সেখানটায় ফিরে যাওয়া শুরু করছিলেন। তো বেসিক্যালি এখানে বলা হচ্ছে যে পরীক্ষিত মহারাজ যখন সংবাদ পেলেন যে 7 দিনের ভেতর তার মৃত্যু হবে, তৎক্ষণাৎ তিনি সংসার জীবন পরিত্যাগ করে পবিত্র যমুনা নদীর তীরে চলে গিয়েছিলেন। যখনই সে খবর পেল যে আমার 7 দিনের মধ্যে মৃত্যু হবে, তখন সে সঙ্গে তখন তিনি সেকেন্ড ভাবলেন না। তিনি কি ভাবলেন? যে এটা আমার কাছে একটি আশীর্বাদ, যে আমাদের এই পাওয়া, মানে যে আমি যে ফিরে যাব আমার আসল জায়গা। কারণ আমরা সবাই কি হই, আমাদের এই ভৌতিক জিনিসের প্রতি এত আসক্তি হয় যে আমরা এটা আমার আমার বাড়ি, আমার বউ, আমার বাচ্চা, আমার বর, আমার এই আসক্তির মধ্যে থেকে আমরা আসল কাজই ভুলে যাই। তো তখন সে যখন অভিশাপ পেল, তখন তিনি বুঝলো হ্যাঁ 7 দিনের মধ্যে মৃত্যু হবে, আমাকে এই 7 দিন আর নষ্ট করা যাবে না, আমাকে ইমিডিয়েটলি আমাকে সব ত্যাগ করে সে তার পুত্র জন্মজায়াকে সব কিছু দিয়ে সে চলে গেল। কোথায় চলে গেল? যমুনা নদীর তীরে। সাধারণত বলা হয় যে মহারাজ পরীক্ষিত গঙ্গার তীরে গিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে তিনি যমুনার তীরে গিয়েছিলেন। ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করলে শ্রী জীব গোস্বামীর উক্তিটি সঠিক বলে মনে হয়। মহারাজ পরীক্ষিত তার রাজধানী হস্তিনাপুরে বাস করতেন, যা আধুনিক দিল্লির নিকট অবস্থিত ছিল এবং যমুনা নদী সেই নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। স্বাভাবিকভাবে মহারাজ পরীক্ষিত যমুনা নদীর আশ্রয় নিয়েছিলেন, কেননা তা ছিল তার প্রাসাদের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। তো এখানটায় যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অমৃত নদ্যম জেনারেলি বলা হয় গঙ্গাকে। তো এখানটায় প্রভুপাদ বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি যে পরীক্ষিত মহারাজ উনি গঙ্গা না, উনি হচ্ছে যমুনার তীরে গিয়ে বসেছিলেন। এবং যমুনার তীরে সেটা কিভাবে প্রভুপাদ বলছেন, সেটা হচ্ছে জীব গোস্বামীর লেখা। এটা হচ্ছে আপনার জীব গোস্বামীর লেখা থেকে তিনি পেয়েছেন এবং সেখানটায় জীব গোস্বামী বলেছেন যে গঙ্গা না যমুনার ধারে ছিল। সেটা আমরা যে ভৌগোলিক অবস্থান সেটা হচ্ছে পরীক্ষিত মহারাজের যে মেন যেখান থেকে তিনি শাসন করতেন সেটা হচ্ছে হস্তিনাপুর, এবং হস্তিনাপুর হচ্ছে আজকের দিল্লি, এবং দিল্লির পাশে যেই নদী প্রবাহিত সেটা হচ্ছে যমুনা। এবং সেই যমুনার তীরে গিয়ে তিনি বসেছিলেন এবং সেখানটায় গিয়ে তিনি তপ করছিলেন, মানে নিজের মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলেন। আর পবিত্রতার বিচারে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত থাকার ফলে যমুনা নদী গঙ্গার থেকেও অধিক পবিত্র। তো
এখানে বলা হচ্ছে যে দেখুন এই যে জল, এই এই জলটার কথা বলা হচ্ছে, এই নদীর বিস্তৃত মানে এই নদী যে অমৃত নদ্যম যে কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পবিত্র, সবচেয়ে বেশি পবিত্র। এর গঙ্গা বা যমুনা যাই হোক, এর জল পবিত্র। কেন পবিত্র তার কারণ এখানে দুটি কারণ লেখা আছে। এক হচ্ছে ভগবানের চরণ রেণু বিস্মৃত, ভগবানের চরণ রেণু চরণধুলি এর মধ্যে মিশে আছে। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই জলে তুলসীর সংস্পর্শে এসেছে। তো এখানটায় খুব সুন্দরভাবে বলছে প্রভুপাদ যে আর পবিত্রতার বিচারে শ্রীকৃষ্ণর সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত থাকার ফলে যমুনা নদী গঙ্গার থেকে অধিক পবিত্র। এই পৃথিবীতে তার অপ্রাকৃত লীলা বিলাসের শুরু থেকেই ভগবান যমুনা নদীকে পবিত্র করেছিলেন। যখনই ভগবান এই লীলাবিলাস করতে এই জগতে আসেন, শুরু থেকেই কি করে, এই যমুনা নদীকে পবিত্র করা শুরু করে। কেমন করে এখানে দেখছি। তার পিতা বসুদেব যখন তার জন্মের ঠিক পর তাকে নিরাপদ স্থানে রাখার জন্য মথুরা থেকে যমুনার অপর পারে গোকুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শিশুকৃষ্ণ যমুনার জলে পড়ে যান এবং তার শ্রীপাদ পদ্মের স্পর্শে যমুনা তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যান। তো যখন আমরা সবাই জানি কৃষ্ণের জন্মের লীলা, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম পুত্র যখন জন্ম হয়, তখন কংসর থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য বসুদেব কী করেছিলেন, তাকে মথুরার থেকে গোকুলে নিয়ে গেছিলেন। এবং মথুরার থেকে যখন গোকুলে নিয়ে যান, তখন যমুনা পার করে নিয়ে যান। এবং যখন যমুনায় মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় ছোট্ট বাচ্চা কৃষ্ণ সেই ঝুড়ির থেকে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে যমুনার মধ্যে পড়ে কি হয়, তার চরণ রেণু সেখানে সংস্পর্শ এসে সেটা যমুনা পবিত্র হয় এবং প্রথম থেকেই পবিত্র। এরপরে অনেক লীলা আছে যার মাধ্যমে পবিত্র করেন যমুনাকে, কিন্তু এটা হচ্ছে সর্বপ্রথম আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু পবিত্র করতে শুরু করেন। তার জন্য বলছেন যে গঙ্গার থেকে বহুমান পবিত্র হচ্ছে যমুনা। আচ্ছা, এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে মহারাজ পরীক্ষিত সেই বিশেষ নদীর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন যা তুলসী দল মিশ্রিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীপাদ পদ্মর ধূলিকণা বহন করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। তো যখন এই বাচ্চা কৃষ্ণ পড়ে যায় যমুনাতে, তখন ভগবানের চরণে সব সময়, আমরা যখনই ভগবানকে দেখি বিগ্রহ রূপে দেখি, যখনই ভগবানের চরণে সব সময় তুলসী থাকেন এবং তুলসী যখন থাকেন, ভগবানের যখন পড়ে যান, সেই তুলসীর সংস্পর্শে সেই জল এসে আরও পবিত্র হয়ে যায়। তো এখানটায় আর একটা যেরকম এখানে বলা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদ পদ্ম সর্বদাই তুলসী দলের প্রলিপ্ত থাকে এবং তাই তখন তার শ্রীপাদ পদ্ম গঙ্গা এবং যমুনা জলের সংস্পর্শে এসে তৎক্ষণাৎ সেই নদীগুলোর পবিত্র হয়ে যায়। গঙ্গা আমরা জানি কোত্থেকে আসছে, ভগবানের চরণ থেকে আসছে। যখন বামনদেব 3টি স্টেপ রেখেছিল, 3টি পা রেখেছিল জমি মাপার জন্য, তখন তৃতীয় পা নেওয়ার জন্য এইভাবে যে পাটা তুলেছিল, তখন গিয়ে সেই ব্রহ্মাণ্ডের উপরে ছিদ্র হয়ে গেছিল। ছিদ্র হওয়ার ফলে কি হয়, সেই কারণ সাগর থেকে সেখান থেকে জল স্রোতের মতন চলে আসে, সেই হচ্ছে গঙ্গা। এবং এই বামনদেবের পা ধুয়ে কিন্তু আসছে, সেই চরণ স্পর্শ করে আসছে এবং সেই চরণের এত ফোর্স, সেটা আটকানোর জন্য মহাদেব নিজের মাথায় সেটাকে গ্রহণ করে তারপরে তার স্রোতটা যাতে কমে যায় সেইভাবে করেছিলেন। সেই জন্য কি হয় যে এই গঙ্গা যখন আসেন, ভগবানের চরণ থেকে আসেন, ভগবানের চরণ ধুলি, চরণ রেণু আছেন এবং চরণের সাথে মিশ্রিত তুলসী, সেই তুলসীও সেখানে মিশ্রিত হচ্ছে এবং এত পবিত্র যে সেটা মহাদেব থেকে শুরু করে যত দেব দেবী আছে সব দেব দেবীকে তো পবিত্র করে, ত্রিলোক 3টে লোক পবিত্র করেন এবং আমাদের প্রত্যেককে পবিত্র করেন। সেই জন্য বলা হচ্ছে যে এই যারা মৃত্যুর শরণাপন্ন হচ্ছে, মৃত্যুর সামনে মানে মৃত্যু গ্রহণ করবে, তাদেরকে অবশ্যই এই গঙ্গা বা যমুনার শরণে যাওয়া উচিত।
তৎক্ষণাৎ সেই নদীগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদ পদ্ম সর্বদাই তুলসী প্রলিপ্ত থাকে এবং তাই যখন তার শ্রীপাদ গঙ্গা এবং যমুনা জলের সংস্পর্শে আসে তৎক্ষণাৎ সেই নদীগুলি পবিত্র হয়ে যায়। গঙ্গার থেকে যমুনা সঙ্গে ভগবানের সংস্পর্শ অধিকতর। দেখুন, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিলাস করতে এই জগতে আসেন, তিনি তখন কোথায় থাকে? ব্রজভূমির আশেপাশে, এবং সেখানটায় গঙ্গা না, সেখানে যমুনায়। সেই জন্য যমুনার সাথে ভগবানের একটি আলাদাই বেশি সংস্পর্শ আছে। তো বরাহ পুরাণ থেকে উদ্ধৃত দিয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে গঙ্গা এবং যমুনা জলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যে, দুটোই পবিত্র। কিন্তু গঙ্গার জল যখন শতগুণ পবিত্র হয় গঙ্গার জল, তখন তার নাম হয় যমুনা। গঙ্গা জল শতগুণ পবিত্র হয় যখন, তখন তার নাম হয় যমুনা। তেমনিও শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে 1,000,000 বিষ্ণু নাম এক রাম নামের সমতুল্য, এবং 3টি রাম নাম একটি কৃষ্ণ নামের সমতুল্য। মানে ভগবানের কৃষ্ণের নাম কতটা পবিত্র, কতটা যে আমরা 1000বার যদি বিষ্ণুর নাম নেই তাহলে রাম নাম এর 1বার ফল পাবো, এবং 3বার রাম নাম নিলে মানে 3000 বিষ্ণুর নাম নিলে কৃষ্ণের 1 নাম নেওয়া কিন্তু সমান। তো এখানে বলা হচ্ছে যে এই গঙ্গা জল বা যমুনার জল কি হয়? এই ত্রিভুবনকে কিন্তু পবিত্র করেন। এমনকি দেবী দেবতা, মহাদেব সহ দেবী দেবতা সবাইকে এটা পবিত্র করেন। তো অভিশাপ পাওয়ার পরে, যখন আমাদের পরীক্ষিত মহারাজ যখন অভিশাপ পায়, তখন সে দেখছে এটা আমার কাছে একটা বর, এটা অভিশাপ না, এটা আমার কাছে বর। কারণ কি হয়, আমাদের শাস্ত্রে হিসাবে এই 4টি আশ্রম, ব্রহ্মচার্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, এই 4টি আশ্রমের মাধ্যমে আমাদের কি হয়, আমাদের নিজেদের শুদ্ধিকরণ করতে হয়। এটা জেনারেলি শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে কলিযুগের মানুষের ম্যাক্সিমাম এজ লাইফ, মানে একটা অ্যাভারেজ এজ লাইফ হচ্ছে, বয়স হচ্ছে 100 বছর। তো এই 100 বছরকে 25 করে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম 25 বছর ব্রহ্মচার্য, ব্রহ্মচার্য মানে স্টুডেন্ট লাইফ, দ্বিতীয় 25 বছর হচ্ছে গৃহস্থ, তৃতীয় 25 বছর হচ্ছে বানপ্রস্থ মানে হচ্ছে যে সংসার থেকে রিটায়ার করে কি হবে, যে এমন স্থানে থাকা যেখানে সাধু সঙ্গ আছে, সেই সাধু সঙ্গে থাকা, এবং সাধু সঙ্গে থাকা সেটা 50। প্রথম 25 বছর ব্রহ্মচার্য, তা 25 থেকে 50 গৃহস্থ, 50 থেকে 75 জেনারেলি হচ্ছে বানপ্রস্থ, এবং 75 থেকে 100 হচ্ছে সন্ন্যাস মানে আগের দিন আমাদের সুবিজা বউ বলছিলেন, সন্ন্যাস মানে হচ্ছে আমাদের যে মৃত্যুর জন্য তৈরি হওয়া। আমি মৃত্যুর জন্য রেডি হচ্ছে, সন্ন্যাস নিয়ে মানে ফুল সারেন্ডার। সন্ন্যাস মানে পুরো সারেন্ডার, যে ভগবানের কাছে আমি পূর্ণ সমর্পণ করছি, এবার তুমি। তো সেই জন্য বলছে যে আলটিমেটলি আরেকটা কথা এখানটায় আসছে যে এই কলিযুগে 100 বছর কিন্তু আমরা বাঁচি না। তো 100 বছর বাঁচি না, তো আমরা ওয়েট করছি যে হ্যাঁ সন্ন্যাস নেব, এই করব সেই করব, করতে করতে লাস্টে গিয়ে আমরা ভগবানের শরণাপন্ন হব। কিন্তু যখন এই অভিশাপ পায় পরীক্ষিত মহারাজ, তখন কি হয়, সেই অভিশাপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আনন্দিত হয় যে আরে আমাকে তো এক্ষুনি সব ত্যাগ করে আমি ভগবানের কাছে চলে যাওয়ার একটা রাস্তা পেয়েছি, এবং তিনি সেই সব কিছু ত্যাগ করে সব কিছু করে ভগবানের কাছে পূর্ণ শরণাপন্ন হয়ে ভগবানের কাছে তিনি চলে যান। জয় শ্রীমদ্ ভাগবতম কি জয়। তো আজকে লোচনদাস ঠাকুরের আবির্ভাব। তো লোচনদাস ঠাকুরকে আমরা খুব ভালো করে চিনি কেন? কারণ তার রচিত ভজন আমরা সবসময় করতে থাকি। তো 1520 সালে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হওয়ার 34 বছর পর লোচনদাস ঠাকুর আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তিনি যেসব জিনিস রচনা করেছিলেন তার মধ্যে চৈতন্য মঙ্গল, মহাপ্রভুর জীবনী চৈতন্য মঙ্গল হচ্ছে খুব প্রচলিত। তারপর ওনাকে আমরা আরও ভালো করে চিনি কেন?
তার লেখা ভজন আমরা রেগুলার বেসিসে করি। যেমন বৃন্দাবন রমণস্থান, হরি বলবো আর মদন মোহন, তারপরে হরিহরায় নম কৃষ্ণ, যে আনিল প্রেমধন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু আমরা প্রত্যেক দিনই সকালে করছি। তারপরে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর, তারপরে হরি 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 বিফলে জনম। তো এরকম নানান প্রচুর প্রচুর ওনার লেখা অসংখ্য প্রচুর ভজন আমরা প্রত্যেক দিন আমাদের মন্দিরে বা সব জায়গায় আমরা করতে থাকি। আমাদের এখানে অনেক আমাদের কার্তিক প্রভু আছে, এই আছে, সবাই মিলে আমরা এত সুন্দর ভজন করি। তাই যাই হোক, আজকে এই পবিত্র দিনে আমরা তাকে প্রণাম করছি আর এখানে করছি। হরে কৃষ্ণ।